കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 3.0. ലേൺവൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 3.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. 7592939616 എന്നതാണ് ആ നമ്പർ. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഇഗ്നോ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു. Hello everyone, welcome to LearnWise Igno Focus 3.0. So in this video, നമ്മൾ MA ഇംഗ്ലീഷിലെ MEG 10 എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let's begin. Introduction. Welcome to the IGNO TEE PYQUA In-Depth Analysis and Predictive Exam Guide tailored specifically for the MEG 10 English Studies in India course. This guide is designed to be your comprehensive companion for mastering the December 2024 term and examination. With a structured approach and data-driven insights, this document helps you navigate the intricacies of the syllabus and excel in your preparation. സോ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫോക്കസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 2024 എക്സാംസ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ യു വിൽ ടോട്ടലി ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് equipped for writing your exam MEG 10. Objectives and approach. The primary objective of this guide is to empower IGNO MEG 10 students with an analytical and strategic tool to prepare effectively for the TEE. Drawing upon historical patterns from previous year's question papers, a thorough mapping of syllabus blocks, and predictive analysis, this guide ensures that your study plan is targeted and efficient. By identifying recurring themes, high priority topics, and potential questions, we provide a roadmap for systematic preparation. Our approach integrates 1. Syllabus mapping, connecting course content with exam relevance. Second is historical preference, leveraging trends from past exams to predict future question frameworks. Third is predictive analysis, offering insights into probable topics and themes for the upcoming exam. 4. Model answers, demonstrating ideal responses to aid understanding of evaluation criteria. Overview of the guide. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. This document is organized into the following sections to ensure comprehensive coverage and structured preparation. 1. Introduction. Explains the guide's objectives, approach, and structure. Second, syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. Provides a detailed analysis for the MEG 10 syllabus, linking each block and unit to its occurrence and significance in previous exams. Third, comprehensive exam pattern analysis. Examine the structure of past question papers, including distribution of topics across sections, question formats, and marking trends. നാലാമത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ് ബൈ ബ്ലോക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ്. നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ട്രെൻഡ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് സെക്ഷൻ highlights the frequently asked questions, enabling forecast preparation on essential areas. Fifth, topic probability and prediction analysis. Identifies high probability topics for December 2024 TEE using historical data and syllabus alignment. Predictive question paper for December TEE 2024. A simulated question paper designed as a practice tool to familiarize you with the expected exam format. Seventh is model answers with evaluation criteria. Provides model answers crafted for key questions, accompanied by insights into evaluation criteria and grading emphasis. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ടുവേർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻസും ആൻസേഴ്സും എല്ലാം നമ്മളുടെ ലേൺ വൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രിപ്പറേഷൻ. This guide is rooted in meticulous analysis of previous question papers 2019 to 2024, paired with an in-depth understanding of the MEG 10 syllabus. Historical data reveals consistent themes, topics, and question formats. By mapping this data to syllabus blocks such as institutionalization of English studies in India and beginnings of Indian English writing, we ensure that our predictions and recommendations are grounded in evidence. Importance of predictive analysis and model answers. Predictive analysis enhances your ability to focus on high yield topics, reducing study related stress and ensuring time efficient preparation. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹാർഡ് വർക്കിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പം സ്മാർട്ട് വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും എഫിഷ്യന്റ്. കാരണം ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ടൈം കിട്ടില്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാം വാരി വലിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ ബെറ്റർ ആണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ the inclusion of model answers demonstrates not only content mastery, but also the writing style and structure that evaluators expect. Together, these tools provide a solid foundation for achieving academic success. We invite you to explore the guide and unlock your potential for excelling in the December 2024 TEE. By following the structured insights and strategies laid out here, you are well on your way to mastering the MEG 10 course and achieving excellence in the exam. Syllabus mapping by blocks, units, and topic with exam relevance. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വൈസ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സുകളും നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാംസ് ഫ്രം 2019 ടിൽ ദി ലാസ്റ്റ് ജൂൺ 2024 വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് 3 ലെവലായിട്ടുണ്ട്. വൺ ഇസ് ലോ ലെവൽ, മീഡിയം ലെവൽ ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ. അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് എൻട്രി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കീ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫേസസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. ആൻഡ് സിമിലർലി യൂണിറ്റ് മെക്കോളെ, റോയ് ആൻഡ് ട്രെവലിയനിലെ കീ ടോപ്പിക്സ് ഇസ് മെക്കലേസ് മിനിറ്റ്, റോയ്സ് അഡ്വക്കസി ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 6 ടൈംസ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ വളരെ ഹൈ തന്നെയാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദി യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിബേറ്റ്സ്. അതിൽ കീ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ, രാധാകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട്. ഫ്രീക്വൻസി 3 ടൈംസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് മീഡിയം ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. അതിൽ കീ ടോപ്പിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് മീഡിയം ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഫ്രീക്വൻസി 5 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ തന്നെയാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബിഗിനിങ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്. അതിൽ യൂണിറ്റ് ഏർലിയസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ ടോപ്പിക് ആണ് റൂൾ ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ തന്നെയാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദി യൂണിറ്റ് ഹെൻറി ലൂയിസ് വിവിയൻ ഡെറോസിയോ. അതിൽ കീ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നാഷണലിസ്റ്റിക് ഫെർവർ, ലിറ്ററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടൈംസ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് മൈക്കിൾ മധുസൂദനൻ ദത്തിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ ടു ബംഗാളി, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു മോഡേണിറ്റി ആണ് കീ ടോപ്പിക്സ്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൈ തന്നെയാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ടൂറു ദത്തിന്റെ കീ ടോപ്പിക് ദ ഡാറ്റ് ഫാമിലി ആൽബം. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ്. നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 3ലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവല്ല. യൂണിറ്റ് ബെങ്കിമിലെ കീ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് തീംസ് ഇൻ രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 6 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദി യൂണിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അതിലെ കീ ടോപ്പിക് ആണ് യൂസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ നോവൽസ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈംസ് ആണ്, മീഡിയം ആണ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദെൻ നമുക്കുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഇംഗ്ലീഷസ്. അതിൽ യൂണിറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷില് കീ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് നേറ്റീവൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി യൂണിറ്റ് ഇന്റലിജിബിലിറ്റി. അതിലെ കീ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസീസ് 2 ടൈംസ് ആൻഡ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് മീഡിയം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി യൂണിറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ഇന്ത്യ. ഇതിൽ കീ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷനും. ദെൻ യു ഹാവ് ദി ഗവേണൻസ്. ഫ്രീക്വൻസി 4 ടൈംസ് ആണ്. ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ തന്നെയാണ്.
ബ്ലോക്ക് 5 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, അതിൽ യൂണിറ്റ് ടീച്ചിങ് ചാലഞ്ചിലെ കീ ടോപ്പിക്സുകളാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 3 times ആണ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ റൂൾ ഓഫ് TLI, അതിൽ കീ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പെഡഗോജി ആൻഡ് ജോബ് മാർക്കറ്റ് റെലവൻസ്, ഫ്രീക്വൻസി 2 times ആണ്, ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ ബ്ലോക്ക് 6 ക്വസ്റ്റനിങ് ദി കാനൺ, അതിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കാനൺ ഫോർമേഷൻ, key topics Matthew Arnold, rule in imperial context, frequency 3 times ആണ്, level of importance എന്ന് പറയുന്നത് medium ആണ്. Then you have the unit exploding the canon, അതിലെ key topics ആണ് critiques of traditional canon formation, frequency എന്ന് പറയുന്നത് 4 times ആണ് and level of importance high തന്നെയാണ്. Then you have block 7, evolutions of canons in Indian English writing, അതിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടാഗോർ, പ്രേംചന്ദ്, ആനന്ദ്. Then key topics ആണ് canon formation through major Indian writers, frequency 6 times ആണ് and importance level high ആണ്. And similarly the unit feminist and Dalit literature, അതിൽ key topics ആണ് contributions to Indian canon, frequency എന്ന് പറയുന്നത് 4 times ആണ് and level of importance എന്ന് പറയുന്നത് high ആണ്. Then you have the block decolonizing the mind, അതിൽ units orientalism and nationalism, key topics is sets theories, rule in post-colonial literature, frequency എന്ന് പറയുന്നത് 5 times ആണ് and level of importance high ആണ്. Similarly the unit decolonizing the mind important topic ആണ് language as a tool of resistance, ഇതിന്റെ frequency 6 times ആണ് and level of importance എന്ന് പറയുന്നത് high തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ബ്ലോക്ക് 1ഉം ബ്ലോക്ക് 8ഉം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ ബ്ലോക്ക് 2ഉം പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് 4ഉം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് 5 ആണ്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സിന്റെ ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോപ്പിക് 60%, മീഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോപ്പിക് 30%, ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോപ്പിക് 20% ആണ്. Key insights and recommendations. Focus areas. Prioritize blocks 1, 2 and 8 as they consistently dominate the exams. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ബ്ലോക്ക് 1ഉം 2ഉം 8ഉം ആണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബ്ലോക്സ്. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ 3 ബ്ലോക്സും നോക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ബ്ലോക്സുകളാണ് 4ഉം 6ഉം. ഓക്കെ, historical context, prepare detailed notes on influential figures like Macaulay, Dutt and Tagore as relevance is high. പിന്നെ pedagogical trends-നകത്ത് stay updated on TELI and canon related debates for dynamic and contemporary insights. Then you have comprehensive exam pattern analysis. 1. Question formats in MEG 10 exams. IGNOU TEE exams for MEG 10 predominantly feature the following question types. essay questions നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ essay questions വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലോങ് ഫോമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസ്കസ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെന്റ് ടു ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും, എക്സാമിൻ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ദാറ്റ് ഫാമിലി ആൽബം ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്. ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഹൈ ആണ്. ഓഫർ 20 മാർക്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഉള്ളത്.
ദെൻ യു ഹാവ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റൂൾ ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈലിംഗ്വലിസംസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഒരു മീഡിയം ആണ്. ജനറലി 10 മാർക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ യു ഹാവ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇവാലുവേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിക്വയറിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് examples include critically examine diasporic writing in English. Then the question, how is the theory of decolonizing the mind implemented in post-colonial literature? ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 മാർക്ക് വരുന്ന എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കമ്പാരറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പയറും കോൺട്രാസ്റ്റും ചെയ്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്പയർ ദ നേറ്റിവൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ കൊളോണിയൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ. സോ ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റേജ് വേരിയബിൾ ആണ്. നോർമലി 10 to 20 മാർക്സിനാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് കവറേജ് ട്രെൻഡ്സ്. ബ്ലോക്ക് ലെവൽ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ബ്ലോക്ക് 1 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിച്ച ടോപ്പിക്സുകളാണ് മെക്കലേസ് മിനിറ്റ്, കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിബേറ്റ്സ്. 90% ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 essay. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു essay അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Then you have the second block, beginnings of the Indian English writing. ഇതിൽ കീ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, മൈക്കൽ മധുസൂദനൻ ദത്സ് ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ദ ദത്ത് ഫാമിലി ആൽബം. കവറേജ്, ഹൈ എംഫസിസ് ഓൺ ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് തീമാറ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് 8 ആണ്, ഡീകോളനൈസിംഗ് ദ മൈൻഡ്. അതിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സുകളാണ് സെറ്റ് ഓറിയന്റലിസം, language and nationalism, resistance to neo-colonialism, increasing trend. This block has seen a rise in focus due to its relevance to post-colonial discourse. ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വൈസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഹൈ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സുകളാണ് യൂണിറ്റ് 2, 4. അതിൽ മെക്കലേസ് മിനിറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് 5 to 6 ടൈംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് സിമിലർലി യൂണിറ്റ് 8.3 ഡീകോളനൈസിംഗ് ദ മൈൻഡ്, ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, എപ്പോഴും റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണിത്. ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റ് 3.2 തീംസ് ഇൻ രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ്, ഓഫൺ യൂസ് ഫോർ കമ്പാരറ്റീവ് ആൻഡ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് 6.3 ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ, ലിങ്ക് ടു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് 4.2 ആണ്, നേറ്റിവൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻസിലുമാണ് ഇത് ചോദിക്കാറ്. നമുക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ബ്ലോക്ക് 1 ഓൾമോസ്റ്റ് 25% ആണ് ചോദിക്കാറ്. അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ വരുന്നത് എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റാബേസുകളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 2 20%ഓളമാണ് ചോദിക്കാറ് ഫോർ ദ മാർക്സ് അലോക്കേഷൻ. സ്ട്രോങ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഏർലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 3 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15% ആണ്, ഫ്രീക്വന്റ്ലി ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ നറേറ്റീവ് ആൻഡ് തീമാറ്റിക് അനാലിസിസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 8 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25% ആണ് ഉള്ളത്, ഇൻക്രീസിംഗ് റെലവൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തീംസ്. പിന്നെ മറ്റ് ബ്ലോക്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 15% ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സിന് നോക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും ഉണ്ട്. സോ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 15 to 60% ആണ്. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വെയിറ്റേജ് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ്, 20 to 25% ആണ് ഉള്ളത്, ടിപ്പിക്കലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 to 20% നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 1, 2 and 8 ആണ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രെൻഡ്സ് ഓവർ റീസെന്റ് എക്സാംസ്. കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കോളേസ് മിനിറ്റും ദ ഡത്ത് ഫാമിലി ആൽബം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സാംസിനും എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമർജിംഗ് ഫോക്കസിൽ ഇൻക്രീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡീകോളനൈസേഷൻ തീംസ് ബ്ലോക്ക് 8ഉം ദളിത് കാനൻ ബ്ലോക്ക് 7ഉമാണ്. ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പെഡഗോജി ഫ്രം പ്യോർലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് ടു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്വസ്റ്റൻസ് ലിങ്കിങ് ലിറ്ററേച്ചർ, പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതിന്റെ ഒരു ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം മാർക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് 1ഉം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് 8ഉം ആണ്. ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് മാർക്സ് ഉള്ളത് ബ്ലോക്ക് 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻസ് 55%, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് 25%, ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് 20% ആണ്.
റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ് ബൈ ബ്ലോക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് എക്സാം വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ച റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിറ്റ് 1 എൻട്രി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷില് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമന്റ് ഓൺ മെക്കലേസ് അഡ്വക്കസി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈംസ് ആണ്, മാർക്സ് 20 ആണ്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 2 മെക്കലെ റോയ് ട്രെവലിയനിലെ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വേ രാജാറാം മോഹൻ റോയ്സ് വ്യൂസ് ഓൺ ദ റൂൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് മാർക്സ് 20 ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 3 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിബേറ്റ്സിൽ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ രാധാകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ യൂണിറ്റ് 4 സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കെയിം എ ടൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് മൊബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് മാർക്സ് അലൊക്കേഷൻ 20 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 2ലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗിൽ യൂണിറ്റ് 1 ഏർലി ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ്സിൽ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാമിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ടു ഏർലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈംസ് ആണ്, മാർക്സ് 20 ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ തേർഡ് യൂണിറ്റ് മൈക്കൽ മധുസൂദനൻ ദത്ത്. റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വൈ ഡിഡ് മൈക്കൽ മധുസൂദനൻ ദത്ത് സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് സ്വിച്ച് ടു ബംഗാളി. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആണ്, മാർക്ക് അലൊക്കേഷൻ 20 ആണ്. Then you have unit 4 Turu Dutt. അത് recurring question എന്ന് പറയുന്നത് analyze the significance of Dutt family album in Indian English literature. പിന്നെ frequency എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ദി മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 8ലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് 1 ഓറിയന്റലിസം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓറിയന്റലിസം. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, മാർക്സ് 20 ആണ്. സിമിലർലി ഫോർ ദി യൂണിറ്റ് 3 ഡീകോളനൈസിംഗ് ദ മൈൻഡ്, അത് റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഡീകോളനൈസിംഗ് ദ മൈൻഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈംസ് ആണ് ആൻഡ് ആവറേജ് മാർക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 20 ആണ്. നമുക്കുള്ളത് മാർക്സ് അലൊക്കേഷൻ ഫോർ റെക്കറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ടോപ്പിക് മെക്കലേസ് അഡ്വക്കസി ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 1 മാർക്സ് 20 ആണ്. ദെൻ ഫോർ രാജാറാം മോഹൻ റോയ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിലെ ബ്ലോക്ക് 1 ഉം 2 അഗെയിൻ 20 ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഫാമിലി ആൽബത്തിലെ ബ്ലോക്ക് 2 ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 4 കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 3 20 മാർക്സ് അഗൈൻ. ഡികോളനൈസിംഗ് ദ മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് 8 യൂണിറ്റ് 3 അഗൈൻ 20 മാർക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദി ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 3 മൈക്കൽ മധുസൂദനൻ ദാത്ത് ലിറ്റററി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് 20 മാർക്സ് ആണ് ആവറേജ് അലോക്കേഷൻ. Recommendations for high frequency areas. Focus on block 1. Master topics like Macaulay's Minute and post-independence debates as they frequently appear in exams. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാംസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് പ്രിപ്പയർ എസ്സേസ് അനലൈസിംഗ് ദ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ.
Then prioritize block 8. Study sets Orientalism and its post-colonial critique. These are increasingly relevant and high-scoring topics. Revise key contributions. Higher literary contributions of figures like Rajaram Mohan Roy and Michael Madhusudanan Dutt. These topics are consistent in question papers. നമ്മൾ പാറ്റേൺസും ട്രെൻഡും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് 1ഉം 8ഉം ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദീസ് ബ്ലോക്സ് കവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഡീകോളനൈസേഷൻ ആസ്പെക്ട്സ്, മേക്കിംഗ് ദം ഇന്റഗ്രൽ ടു ദി സിലബസ്. Next is literary contributions. Topics on early writers like Toru Dutt and Michael Madhusudanan Dutt often explore thematic and linguistic transitions in Indian English writing. Third is interdisciplinary questions. A shift towards integrating post-colonial theories with literary discussions has been noted in recent years. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമന്റ് ഓൺ മെക്കലേസ് അഡ്വക്കസി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 1 ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി 5 ടൈംസ് ആണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 4ലെ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ദാറ്റ് ഫാമിലി ആൽബം ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി 4 ടൈംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 8 യൂണിറ്റ് 3 റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഡീകോളനൈസിംഗ് ദ മൈൻഡ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈംസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. ടോപ്പിക് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അനാലിസിസ്. സോ ബ്ലോക്ക് 1 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിറ്റ് 1 എൻട്രി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മെക്കലേസ് മിനിറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്, കാരണം റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 2 കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് റോയ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. റീസൺ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then you have unit 3 independence debates. ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ്. അപ്പിയേഴ്സ് ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ബട്ട് റിമെയിൻസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസീസ്. നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 2ലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്, അതിൽ യൂണിറ്റ് 4 തോറു ദത്ത്. ടോപ്പിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ദത്ത് ഫാമിലി ആൽബം. പ്രോബിലിറ്റി ഹൈ ആണ്. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ പ്രോമിനന്റ്ലി ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ ഏർലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. യൂണിറ്റ് 3 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്കൽ മധുസൂദനൻ ദത്ത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ടു ബംഗാളി. പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ്. Then you have block 8 decolonizing the mind. അതിൽ യൂണിറ്റ് 1 Orientalism and after. Its main important topic is set Orientalism and its critique ആണ്. Probability high ആണ്. Then because it is central to the post-colonial discussions, consistently featured ആണ്. Then you have unit 3 decolonizing the mind. അതിൽ important topic ആണ് role of language in decolonization. The probability എന്ന് പറയുന്നത് high ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ തിയറിറ്റിക്കൽ എസ്സേസിലും ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് പാർട്ടിലും ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്കിനി സ്റ്റഡി പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് നോക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളാണ്. മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം, ഒരിക്കലും വിടരുത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഹൈയുടെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരണില്ല. സോ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 1. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 2 ആണെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. Then you have block 2 യൂണിറ്റ് 4 തോറു ദത്ത് ഫാമിലി ആൽബം. Then you have block 8 unit 1 sets Orientalism. Then you have block 8 unit 3 language and decolonization. So നമ്മുടെ മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സുകളാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 3. Then you have Michael Madhusudanan Dutt's transition ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 3. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ലോ പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 3യും ബ്ലോക്ക് 4ലും ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത്. They were focusing on the early novel themes and nativization of English appear less frequently. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 1 മെക്കലേസ് മിനിറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 4 ദത്ത് ഫാമിലി ആൽബം. ബ്ലോക്ക് 8 യൂണിറ്റ് 3 റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഡീകോളനൈസേഷൻ. എല്ലാം തന്നെ ഹൈ റേറ്റിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ടോപ്പിക്സുകളാണ്. Justifications for predictions. Historical trends. Questions on Macaulay's Minute and sets Orientalism have appeared consistently over the past 5 years. Syllabus focus. Recent exams show an increasing emphasis on decolonization themes and early Indian literature. Emerging patterns. Topics linking post-colonial theory with practical examples. Decolonization and language are gaining prominence. ഇനി നമ്മളുടെ
Recommendations for preparation. Focus on high probability topics. Dedicate detailed study time to Macaulay's Minute, Thorudat and Set Orientalism. Practice essay questions from previous years on these topics. Allocate a balanced time for the medium probability topics like Kothari Commission Report and Michael Masudin and Dutt. നമുക്ക് most often short notes critical analysis ആണ് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറ്. Then you need to cover the low probability topics briefly. Skim through less frequent topics like the early novels and pedagogy of English teaching. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻസേഴ്സും അനാലിസിസും എല്ലാം നമ്മളുടെ ലേൺ വൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി ആൻസേഴ്സ് for this question paper. So predictive question paper for December TEE 2024, Master's Degree Program in English, Term and Examination, December 2024, MEG 10, English Studies in India. Time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 hours ആണ്. Maximum marks 100 ആണ്. സോ ഈ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് A, B and C. ഓരോ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ദി അതർ 2 questions may be from any section of your choice. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒരേ മാർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് വേണം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ critically analyze the significance of Macaulay's Minute on Indian education in shaping the institutionalization of English studies in colonial India. 20 marks ആണ്. And same തന്നെയാണ് how did Rajaram Mohan Roy's advocacy for English contribute to the socio-political transformation of India. Section B, then third question, examine the debates on the role of English in post-independent India, focusing on the Kothari Commission report. Marks 20 ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന സെക്ഷൻ ബി ആണ്. അതിലും അഗെയിൻ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ലിറ്റററി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ Dutt family album in the development of early Indian English literature. Again 20 marks ആണ്. Then you have analyze the transition of Michael Madhusudanan Dutt from English to Bengali literature, highlighting its impact on Indian modernity. Again 20 marks ആണ്. Then, how does bilingualism influence Indian English writing? Discuss with relevant examples from Indian authors. 20 marks ആണ്. Then, what is the relationship between literature and social forces in the context of Indian English studies? Illustrate your argument with examples. Again, 20 marks ആണ്. Then, നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സി ഉണ്ട്. സോ ഇതിലും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് എഡ്വേർഡ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓറിയന്റലിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ടു ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ. 20 marks ആണ്. Then 9th question, critically evaluate the role of language in decolonizing the mind with reference to Yu-Gi-Oh! Thiong'o and Indian post-colonial context. Again 20 marks ആണ്. കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒരേ മാർക്കാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. 10th question, how do feminists and Dalit canons challenge traditional literary frameworks in Indian English studies? 20 marks. The last question, examine Rabindranath Tagore's contribution to Indian English literature and his role in shaping cultural nationalism. Okay. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത്. A, B and C എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള കോൺഫിഡന്റ് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. I hope it is clear for you and all the very best for your exam. Do well. Best of luck. Thank you everyone. നിങ്ങൾ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി PG ഒക്കെ തന്നെ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയുള്ള ഇഗ്നുവിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി PG MBA ഒക്കെ നേടാം. 22ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലേൺവൈസിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെയും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുന്നതിനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലേൺവൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ലേൺവൈസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.